So we'll revise what we have discussed till now. Okay, so initially we started with the basic concepts related to projections. What is meant by projections? How the front view is obtained? How the top view is obtained? What is meant by HP, VP? What is meant by profile plane, XY line? After that, we have seen different types of lines. For example, a line which is parallel to both HP and VP, line perpendicular to VP, line perpendicular to HP. Projections of these lines we have seen. Then most importantly, we have discussed the projections of which two important lines? Frontal line and horizontal line. Then we have discussed the which one? Oblique line. And after discussing different varieties of oblique lines, we have discussed the Grading bearing. grade and bearing. Correct. Okay, right now there seems to be a problem with headphone. ठीक आहे, पण जे मी बोलतो ते तुम्हाला व्यवस्थित ऑडिबल आहे. आय होप इट. ओके. Yes, sir. Now the last part of this chapter, I told you for this chapter we can have infinite number of practice problems, but still the nature of examination is not clear and the deadline for completion of syllabus is July end. You will have examination in August. त्यामुळे आपण आता कन्सेप्च्युअल पार्टवरती जास्त फोकस करतोय. जेवढे पाहिजे तेवढे एक्झाम्पल आपण प्रॅक्टिस करू शकतो इफ वी गेट एक्स्ट्रा टाइम. आता पण सगळं मला वाटतं कन्सेप्च्युअली क्लिअर असेल. इज दॅट करेक्ट? Yes, sir. Okay. Now we want to discuss properties of lines. Okay, so in this type what will be the given data? I must tell you, ज्यावेळी ऑफलाईन एक्झामिनेशन असायची 1 मार्क MCQ हा प्रकार ज्यावेळी अस्तित्वात नव्हता, तर त्यावेळी हे जे शॉर्ट प्रॉब्लेम असतात 3 मार्काचे किंवा 4 मार्काचे, यांना MCQ असं म्हटलं जायचं. जे ॲक्च्युली हाफ सॉल्व्ड प्रॉब्लेम होते, शॉर्ट प्रॉब्लेम होते, आणि ज्याच्यामध्ये आपल्याला प्रोजेक्शन्स काढायचे असतात मोर दॅन 1 लाईनचे. ठीक आहे, तर या सर्व गोष्टी डेमॉन्स्ट्रेशनमध्ये शिकण्यायोग्य आहेत. पण आज आपण ॲटलिस्ट ज्या प्रॉपर्टीज आहेत, ठीक आहे, त्या नोट करूया, त्याच्यावरती MCQs डिस्कस करूया, सो दॅट आपल्याला चॅप्टर टेस्टमध्ये हा संपूर्ण चॅप्टर इन्क्लूड करता येईल, आणि त्यानंतर आपण डेमॉन्स्ट्रेशन आणि प्रॅक्टिस प्रॉब्लेम घेऊया. इज दॅट फाईन? Yes, sir. बिकॉज वी नीड टू हॅव मोर नंबर ऑफ MCQs इन द टेस्ट. जर संपूर्ण टेस्ट MCQ वरती घ्यायची म्हटलं तर हे जे आपण आज डिस्कस करणार आहोत त्याच्यावरती बरेचसे MCQs तयार होऊ शकतात. त्यामुळे आपण प्रॉपर्टीज ऑफ लाईन आज फक्त नोट करतोय, त्याचा अर्थ समजावून घेतोय. डेमॉन्स्ट्रेशन आणि इतर ज्या गोष्टी आहेत प्रॉब्लेम सॉल्विंग, ते आपण मंडे पासून कंटिन्यू करतोय. इज दॅट फाईन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so properties of lines, it includes first one, parallel lines. Then second one, we have to study the properties of, note करून घ्या please, perpendicular lines. Third, we have to study the properties of intersecting lines and skew lines. And fourth one, ग्रेड आणि बेअरिंग मध्ये काही डाऊट नाही असं गृहीत धरून मी पुढे चाललोय. इज दॅट करेक्ट? Yes, sir. At this moment you are not having any doubt regarding the concepts of grade and bearing. Do you agree? Yes, sir. Okay, so the last point we can start now, properties of lines. त्यापैकी आपण पहिली प्रॉपर्टी
लिहून घेऊया. प्रॉपर्टीज ऑफ parallel lines. First we'll write the property, and based on the statement we'll understand the meaning. So write down: when two lines are parallel to each other, comma, they appear parallel in all the views. Namely, front view, comma, top view, auxiliary front view, and auxiliary top view. ठीक आहे. तर याच्यामधला हा जो पार्ट आहे ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू आणि ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू, इट नीड्स डेमॉन्स्ट्रेशन अँड ग्रेट डील ऑफ डिस्कशन. म्हणजे एकदमच रिअलिस्टिक तुम्हाला सांगायचं झालं तर या गोष्टी समोर जरी शिकवल्या, म्हणजे ॲक्च्युअल ड्रॉइंग विषयी बोलतो मी, पॅरलल लाईन्स, परपेंडिक्युलर लाईन्स, तर ते जास्तीत जास्त 25 ते 30% स्टुडंटना समजतात. इट इज सपोज टू बी द टफेस्ट पार्ट ऑफ द चॅप्टर, बट आय बिलीव्ह ज्यावेळी आपण डेमॉन्स्ट्रेशन पर्पजसाठी नेहमीप्रमाणे करूया नेक्स्ट लेक्चरला, मे बी सर्व डेमॉन्स्ट्रेशन झाल्यानंतर हे तुम्हाला समजेल. ओके, लेट्स होप. पण सध्या आपण MCQ पॉईंट ऑफ व्ह्यू ह्या प्रॉपर्टीज नोट करतोय. Second property, the distance between two parallel lines is seen in the view where both the lines show their respective true lengths. And third property, if one line shows its true length, other line also shows true length. If one line shows apparent length, other line also shows apparent length. Okay, you read this property. I will demonstrate it for you. हे वाक्य वाचा, याचं मिनिंग समजून घ्या आणि मी तुम्हाला विदिन 1 मिनिट याचं डेमॉन्स्ट्रेशन दाखवतो. चालेल? जस्ट वेट फॉर 1 मिनिट. रीड द सेंटेन्सेस अँड ट्राय टू अंडरस्टँड द मिनिंग.
Okay, I think now I am available full screen to you for demonstration. Can you see this notebook? Yes, sir. ओके, तर मी तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे, आत्तापर्यंत आपण प्रोजेक्शन्स ड्रॉ केले ते कशासाठी केले होते, एका सिंगल लाईनसाठी ड्रॉ केले होते, बरोबर आहे. आता आपल्याला काय पाहिजे, दोन लाईनचे प्रोजेक्शन्स एकत्र काढायचे आहेत आणि त्या दोन लाईन मधलं रिलेशन जे आहे तर ते कसं असू शकतं, तर त्या दोन लाईन मे बी एकमेकांना पॅरलल असतील, त्या लाईन्स एकमेकांना परपेंडिक्युलर असू शकतात, बरोबर आहे. त्या लाईन्स इंटरसेक्टिंग असू शकतात किंवा त्या लाईन्स स्क्यू असू शकतात, बरोबर आहे का. एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ स्क्यू लाईन्स? स्क्यू लाईन्स हा शब्द ऐकलाय कधी आपण? हॅलो, डू यू नो द मीनिंग ऑफ स्क्यू लाईन्स? ठीक आहे, जाऊ विल गो वन बाय वन. तर हा जो शेवटचा पार्ट आहे याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, वी हॅव टू ड्रॉ द प्रोजेक्शन्स ऑफ टू लाईन्स सायमल्टेनियसली. दोन लाईनचे प्रोजेक्शन आपल्याला एकत्र काढायचे आहेत आणि त्यांच्यामधलं रिलेशन कसं कसं असू शकतं, तर ते आपण टायटल मध्ये लिहिलं आहे. रिलेशन कसं असू शकतं सांगा, लाईन्स मे बी पॅरलल ऑर परपेंडिक्युलर ऑर इंटरसेक्टिंग ऑर स्क्यू. तर त्यापैकी आपण पॅरलल लाईनचे प्रॉब्लेम्स जे आहेत त्याच्यासाठी जे त्यांच्या प्रॉपर्टीज आपल्याला यूज करायच्या आहेत त्या लिहिलेल्या आहेत, बरोबर आहे. आता आपण त्या प्रॉपर्टीज समजून घेऊया. विथ द हेल्प ऑफ डेमॉन्स्ट्रेशन विल ट्राय टू अंडरस्टँड दोज प्रॉपर्टीज. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज दॅट, am I audible clearly? Shall I continue? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the first property tells that when two lines are parallel to each other, म्हणजे जर दोन लाईन्स एकमेकांना पॅरलल असतील तर, ठीक आहे. पहिली प्रॉपर्टी काय सांगते, दे अपीयर पॅरलल इन ऑल द व्ह्यूज. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल आता आपण हे नोटबुक कन्सिडर करूया, ठीक आहे. तर या नोटबुकच्या एंडला दोन लाईन आहेत, कुठली कुठली, इथे एक लाईन आहे, बरोबर आहे. डेमॉन्स्ट्रेशन दिसते सर्वांना? Yes, sir. Yes, sir. थोडंसं कॅमेरा ऍडजस्ट करतो मी इफ रिक्वायर्ड. ठीक आहे. तर ही नोटबुक तुम्हाला दिसते, तर याच्या एंडला तुम्ही दोन लाईन्स इमॅजिन करू शकता. दिस इज द फर्स्ट लाईन. इथं एक लाईन आहे, बरोबर आहे, आणि इथं दुसरी लाईन आहे, बरोबर आहे. तर या दोन लाईन जर एकमेकांना पॅरलल असतील, इथली फर्स्ट लाईन, इज इट क्लिअर काय बोलतो, लक्षात येते सर्वांना? Yes. किंवा बेटर आपण असं होल्ड करूया म्हणजे जरा व्यवस्थित दिसेल, हे जरा क्लिअर कट दिसतं, बरोबर आहे. द फर्स्ट लाईन अंडर कन्सिडरेशन इज दिस पर्टिक्युलर लाईन अँड पॅरलल टू दिस इज अनदर लाईन. इथं दुसरी लाईन त्याला पॅरलल आहे, ठीक आहे. आता बघा, डेमॉन्स्ट्रेशन दिसतंय का नाही व्यवस्थित? ठीक आहे. तर या दोन लाईन पॅरलल आहेत, बरोबर आहे. यू ऑब्झर्व देम फ्रॉम द फ्रंट साइड. तुमच्या दिशेनं, या दिशेनं असं ऑब्झर्व करा, समजतं ना, इकडून ऑब्झर्व करताय तुम्ही. तर या लाईन तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू मध्ये पॅरलल दिसतात का समोरून? Yes, sir. Yes, sir. त्या फ्रंट व्ह्यू मध्ये पण पॅरलल दिसतात, बरोबर आहे. जर तुम्ही यांना टॉप डायरेक्शनने पाहिलं तर त्या टॉप व्ह्यू मध्ये सुद्धा एकमेकांना पॅरललच दिसत आहेत. येस ऑर नो? Yes. ठीक आहे. आणि याच्या पुढच्या दोन प्रॉपर्टीज आहेत, ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू आणि ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू. म्हणजे जर या लाईन ऑब्लिक असतील अशा प्रकारे आणि तुम्ही जर असं समोरून पाहिलं एक्झॅक्टली, तरी सुद्धा त्या लाईन कशा दिसतात एकमेकांना? पॅरलल. So first property tells us that when two lines, this is the first line and this is second line, when two lines are parallel to each other, they appear parallel in front view. समोरून पाहिल्यानंतर पॅरलल दिसतील, तुम्ही वरून पाहिलं तर त्या लाईन तुम्हाला कशा दिसतील? पॅरलल दिसतील. आणि जर त्या लाईन ऑब्लिक असतील तर तुम्ही या दिशेने जर पाहिलं, याला आपण ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू आणि ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू असं म्हणतात, ते डिटेल आपण नंतर पाहणार आहे. पण कोणत्याही व्ह्यू मध्ये दोन पॅरलल लाईन ह्या पॅरललच दिसतात. कन्क्लुजन लक्षात आलं? Yes, sir. When two lines are parallel to each other, they appear parallel in all the views. First property is understood?
Yes. ओके. आता याच्या पुढची गोष्ट म्हणजे काय तर डिस्टन्स बिटवीन द लाईन. बरोबर आहे. आता इथं फर्स्ट लाईन आहे नेहमीप्रमाणेच आणि इथं सेकंड लाईन आहेत. या लाईन एकमेकांना कशा आहेत सांगा बरं पुन्हा एकदा प्लीज स्पीक. सर्वांनी बोला. या लाईन्स एकमेकांना पॅरलल आहेत. फर्स्ट लाईन, दिस इज सेकंड. आता त्यांच्यामधलं डिस्टन्स बिटवीन द लाईन म्हणजे काय असणार आहे तर हे असणार आहे. बरोबर आहे की नाही. Yes, sir. हे डिस्टन्स जर तुम्हाला पाहायचं असेल कोणतं हे डिस्टन्स समजतं ना. ही पहिली लाईन इथं, इथं सेकंड लाईन आहे. दिस इज सेकंड लाईन, दिस इज फर्स्ट लाईन अँड दिस इज द डिस्टन्स बिटवीन टू लाईन्स. ठीक आहे. तर हे डिस्टन्स तुम्हाला ॲज अ ट्रू लेंथ कुठं दिसेल याच्याविषयी आपल्याला सेकंड स्टेटमेंट सांगते. ठीक आहे. सेकंड स्टेटमेंट वाचा काय सांगितलं त्यामध्ये. रीड द सेकंड स्टेटमेंट. सांगा व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सेकंड स्टेटमेंट. दोन लाईन मधलं पॅरलल, दोन पॅरलल लाईन मधलं जर डिस्टन्स पाहायचं असेल तर ते कुठं मिळतं आपल्याला. एम आय ऑडिबल. Yes, sir. Sorry, we need to modify respective true length नाही. रिस्पेक्टिव्ह पॉइंट व्ह्यूज हे करेक्शन करा. रिस्पेक्टिव्ह ट्रू लेंथ हे पर्पेंडिक्युलर लाईनची प्रॉपर्टी. हॅव यू मेड द करेक्शन. Yes, sir. करेक्शन केली आहे. सो Yes. the distance between two parallel lines is seen in the view where both the lines show their respective point views. Have you made this correction? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तर ही प्रॉपर्टी बघा पुन्हा एकदा मी एक्सप्लेन करतोय विथ करेक्शन. दिस इज द, तुम्ही थोडंसं येस नो म्हणा म्हणजे मला पुढे बोलायला कॉन्फिडन्स येतो कारण तुम्ही समोर नाही आहेत. म्हणजे यू कॅनॉट इमॅजिन समोर कोणीच नसताना बोलणं किंवा शिकवणे खूप अवघड गोष्ट असते. सो प्लीज गिव्ह सम काइंड ऑफ रिॲक्शन. सो दिस इज द फर्स्ट लाईन अंडर कन्सिडरेशन, दिस इज सेकंड लाईन अंडर कन्सिडरेशन, दिस इज द डिस्टन्स बिटवीन टू लाईन्स. ओके. तर हे डिस्टन्स आपल्याला मिळवायचं आहे, डिस्टन्स बिटवीन टू लाईन्स. आता ही जी फर्स्ट लाईन आहे बरोबर आहे. Yes, ती sir. समजा तुम्ही अशा पद्धतीने फिरवली तर आता तुम्हाला फर्स्ट लाईनचा काय दिसतोय पॉइंट व्ह्यू दिसतोय. Yes, Yes, sir. yes, sir. येस ऑर नो. ज्यावेळी तुम्हाला फर्स्ट लाईनचा पॉइंट व्ह्यू दिसेल त्यावेळी सेकंड लाईन सुद्धा काय दाखवणार आहे. Point. Point. पॉइंट दाखवणार आहे. इज दॅट क्लिअर. सो व्हेन द फर्स्ट लाईन शोज पॉइंट व्ह्यू, तुम्ही काय पाहताय मला दिसत नाही प्रॉब्लेम होऊ लागला. लॅपटॉपवरती सोपं जातं. ठीक आहे असू द्या. ज्यावेळी पहिली लाईन पॉइंट व्ह्यू दाखवते त्यावेळी दुसरी लाईन सुद्धा काय दाखवणार आहे पॉइंट व्ह्यू. इज दॅट क्लिअर. Yes, sir. ही Yes, sir. कंडिशन सध्या या लाईनचा तुम्हाला काय दिसतोय पॉइंट व्ह्यू. इज इट करेक्ट. Yes, sir. आणि या लाईनचा सुद्धा तुम्हाला काय दिसतोय पॉइंट व्ह्यू दिसणार आहे. पण जर या दोन्ही लाईन, दिस इज फर्स्ट लाईन, दिस इज सेकंड लाईन, या दोन्ही लाईन ज्यावेळी पॉइंट व्ह्यू दाखवतात त्यावेळी तुम्हाला त्या दोन्ही मधलं जे डिस्टन्स आहे हे काय दाखवणार आहे ट्रू लेंथ. इज दॅट क्लिअर. Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. मग पहिली प्रॉपर्टी काय समजली शुद्ध मराठीत सांगा नंतर आपण त्याला इंग्लिशमध्ये रिवाइज करूया. पहिली प्रॉपर्टी काय समजली. जर दोन लाईन पॅरलल असतील तर त्या तुम्हाला नेहमी कशा दिसतात पॅरललच दिसतात. Parallel. समजलंय. त्यानंतर Yes. दोन पॅरलल लाईन मधलं डिस्टन्स जर पाहिजे असेल तर दोन्ही लाईनने आपल्याला काय दाखवायला पाहिजे Point view. पॉइंट व्ह्यू. Point. प्रॉपर्टी समजल्यात. Yes, sir. आणि तिसरी प्रॉपर्टी एकदम सोपी आहे. आता
फर्स्ट लाईन आणि ही सेकंड लाईन, हे समजा व्हीपी आहे पाठीमागं, ह्या दोन्ही लाईन व्हीपी ला पॅरलल आहेत, बरोबर आहे ना? मग जर पहिली लाईन ट्रू लेंथ दाखवत असेल फ्रंट व्ह्यू मध्ये, तर दुसरी लाईन सुद्धा काय दाखवणार आहे? So when one line shows true length, other line also shows true length. बरोबर आहे? आता समजा ह्या लाईन आपण अशा केल्या, इन्क्लाइन केला. आता पहिली लाईन ऍपरंट लेंथ दाखवेल तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू मध्ये. इज इट करेक्ट? Yes. Yes. जर पहिली लाईन ऍपरंट लेंथ दाखवत असेल, तर दुसरी लाईन सुद्धा काय दाखवणार आहे? Apparent. ऍपरंट लेंथच दाखवणार आहे. Apparent. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, So sir. the properties of parallel lines, कोणत्या कोणत्या प्रॉपर्टीज आहेत? When two lines are parallel to each other, they appear parallel in all the views. दोन लाईन्स पॅरलल असतील तर त्या कायम एकमेकांना पॅरललच दिसतात, बरोबर आहे? त्यानंतर जर एक लाईन ट्रू लेंथ दाखवत असेल तर दुसरी लाईन ट्रू लेंथ दाखवते. जर एक लाईन ऍपरंट लेंथ दाखवत असेल तर दुसरी लाईन सुद्धा काय दाखवणार आहे? ऍपरंट Apparent लेंथ. length. ठीक आहे. त्याच पद्धतीने तुम्ही एक्सटेंड करू शकता प्रॉपर्टी. जर एक लाईन पॉइंट व्ह्यू दाखवत असेल तर दुसरी लाईन सुद्धा काय दाखवणार आहे? Point. पॉइंट. आणि दोन लाईन मधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, या लाईन मधलं आणि या लाईन मधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स जर बघायचं असेल तर ते कुठं पाहायला मिळेल? In point view. When both the lines show point view. Is that clear? Yes, sir. मीनिंग लक्षात आलं डेमॉन्स्ट्रेशन? Yes, sir. ओके. तर MCQ मध्ये एवढंच लागणार आहे फॉर्च्युनेटली. चालेल, याचं डेमॉन्स्ट्रेशन झालेलं आहे, समजलं, ठीक आहे. हे प्रॉब्लेम सोडवणं आय मस्ट ॲग्री, म्हणजे मला ओपनली मान्य करावं लागेल, ह्या गोष्टी ऑनलाईन मध्ये शिकवणं खूपच टीडियस टास्क आहे, पण तो आपण प्रयत्न करणार आहोत सोमवारी. त्यासाठी मला किंवा सर्व शिक्षकांना खूप चर्चा करावी लागेल. पॅरलल, परपेंडिक्युलर, इंटरसेक्टिंग लाईन ऑनलाईन मोडमध्ये कशा शिकवायच्या आणि कशा ड्रॉ करायच्या. दॅट इज द बिगेस्ट चॅलेंज फॉर अस, बट विल ओव्हरकम इट शुअरली. खात्री आहे ना? Yes. एकमेकांवरती विश्वास आहे, मला पण सांगता येईल आणि तुम्हाला पण समजेल. दॅट शुड बी आवर बिलीफ. ओके. रिमेंबर, ग्राफिक्स मध्ये सगळ्यात अवघड काय आहे? लाईन्स अवघड आहे. आणि लाईन्स मध्ये सगळ्यात अवघड काय आहे? प्रॉपर्टीज ऑफ लाईन्स. तर पॅरलल लाईनच्या प्रॉपर्टीज समजल्यात सर्वांना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. नाउ राईट डाऊन. Properties of perpendicular lines. हा सेकंड टाइप घेतोय आपण. When two lines are perpendicular to each other, angle of 90 degrees is seen in the view where at least one line shows its true length. याच्यामध्ये काय दिसतं कॅपिटल मध्ये लिहिलेलं? अँगल ऑफ 90 डिग्रीज. लक्षात आलं? हे इम्पॉर्टंट आहे. आणि त्याच्यानंतर पुढे इम्पॉर्टंट काय? ऍटलिस्ट वन लाईन शोज ट्रू लेंथ. तुम्ही फार तर अंडरलाईन करा, चालेल?
perpendicular distance is seen in the view where the given line AB shows its point view. When two lines are perpendicular to each other, angle of 90 degrees is seen in the view where at least one line shows its true length. परपेंडिक्युलर लाईनचा 90 डिग्रीचा अँगल कुठं दिसतो याच्याविषयी पहिली प्रॉपर्टी आहे, यू माइट अंडरस्टूड. आणि परपेंडिक्युलर डिस्टन्स कुठं दिसतं याच्याविषयी सेकंड प्रॉपर्टी आहे. शॅल वी सी द डेमॉन्स्ट्रेशन नाव? Yes. ओके. तर नॉर्मली आपण ज्या परपेंडिक्युलर लाईन पाहतो, मला वाटतं थोडंसं स्क्रीन शेअर करावं लागेल डेमॉन्स्ट्रेशनच्या आधी, आणि त्यानंतर आपण डेमॉन्स्ट्रेशनला येऊया. ठीक आहे. तर नॉर्मली जी तुम्ही परपेंडिक्युलर लाईन पाहता, असं काहीतरी आपण पिक्चर पाहतो. ठीक आहे. पण या ज्या प्रॉपर्टीज सांगितलेल्या आहेत, ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये जनरल सिनारिओ काय असेल, तर ही कोणती तरी एक गिवन लाईन असेल ए बी. हा कोणता तरी एक पॉइंट पी असेल आणि आपण काय करणार आहे, या पी पासून लाईन ए बी वरती एक परपेंडिक्युलर टाकणार आहोत. काय सांगितलं पुन्हा एकदा बघा. गिवन लाईन कोण असेल, प्लीज आन्सर. गिवन लाईन कुठली घेतो आपण? ए बी. पी हा पॉइंट कसा आहे, एक्सटर्नल टू लाईन ए बी. पी हा पॉइंट लाईन ए बीच्या बाहेर कुठेतरी आहे आणि तुम्ही काय केलंय, पॉइंट पी पासून ए बी वरती हा परपेंडिक्युलर टाकलेला आहे. अंडरस्टूड? Yes. म्हणजे या सिनारिओमध्ये ज्या प्रॉपर्टीज आपल्याला सांगत आहेत त्याच्यानुसार गिवन लाईन असेल ए बी. हे मी सांगतो तर स्नॅपशॉट घ्या प्लीज. कारण जर तुम्ही 8 दिवसांनी ह्या प्रॉपर्टी स्टडी करायचं म्हटलं, हा स्नॅपशॉट जर तुमच्याकडे नसेल, कुठतरी नोट करून घ्या वाटल्यास वहीमध्ये, जे मी सांगतोय ते आत्ता जी स्क्रीनवरती मी ड्रॉ करतोय ते कुठतरी नोट करा, म्हणजे खूप इझिली ह्या प्रॉपर्टी समजतील. अदरवाईज तुम्ही जर स्टेटमेंट वाचले तर काहीच आठवणार नाही, काहीच समजणार नाही 8-15 दिवसांना. त्यामुळे सध्या जे स्क्रीनवरती आहे ते खूप महत्त्वाचं चाललेलं आहे. ठीक आहे. गिवन लाईन कोण आहे? ए बी. बरोबर आहे. नंतर आपण काय कन्सिडर केलं सांगा? Point P external. एक्सटर्नल पॉइंट. माझी एकच इच्छा आहे बाळांनो, या गोष्टी जर तुम्हाला खरोखरच ऑनलाईन मोडमध्ये समजल्या, प्रॉब्लेम सोडवताना जर मी गोष्ट सांगतो, इट विल बी द बिगेस्ट डे ऑफ माय लाईफ. ओके. अँड आय एम होपिंग इट बेस्ड ऑन युअर इन्व्हॉल्वमेंट. एक्सटर्नल पॉइंट कुठला घेतो आपण? P. पी घेतोय. बरोबर आहे. म्हणजेच ज्याला तुम्ही गिवन लाईन जी ए बी आहे त्याला फर्स्ट लाईन म्हणा, चालेल. आणि सेकंड लाईन ज्याला आपण काय म्हणतो, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असं पण म्हणू शकतो. हे कोण असणार आहे? PQ.
पी क्यू. म्हणजे बघा ही लाईन ए बी ही कोणती आहे? गिवन लाईन आहे. इज दॅट क्लिअर? Yes. आणि पी क्यू याला तुम्ही काय म्हणताय? Perpendicular distance. Perpendicular distance. परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. तर या रेफरन्सनं आता आपण ह्या प्रॉपर्टी वाचूया. ठीक आहे. रीड द फर्स्ट प्रॉपर्टी. व्हेन टू लाईन्स आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर अँगल ऑफ 90 डिग्री. म्हणजे हा जो अँगल ऑफ 90 डिग्री आहे हा कुठं दिसणार आहे? इज सीन इन द व्ह्यू वेअर ॲट लिस्ट वन लाईन शोज ट्रू लेंथ. दोन लाईन पैकी कमीत कमी एक लाईन जर ट्रू लेंथ दाखवत असेल तर तुम्हाला 90 डिग्रीचा अँगल दिसतो. डेमॉन्स्ट्रेशन पाहिजे? Yes. तर आत्ताच्या डेमॉन्स्ट्रेशन नुसार बघा कुठे गेला पेन. तर इथं जे आहे ती काय कॅमेरा समोर कसं दाखवायचं मला कळेल. लॅपटॉप समोर सोपं असते. ठीक आहे. तर इथं जे सेट स्क्वेअर दिसतो सर्वांना. Yes, sir. Yes, sir. तर यातली जी शॉर्टर लाईन आहे याला आपण काय म्हणतोय? पी क्यू. हा कोण आहे? पॉइंट पी आहे. समजतंय ना? आणि हा आहे क्यू. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes. आणि या सेट स्क्वेअर मधली ही जी बेस लाईन आहे लॉंगर ही कोणती आहे? ए बी. जी असं पुढं कंटिन्यू असेल. कॅन यू अंडरस्टँड दिस? ए बी ही लाईन अशी पुढं कंटिन्यू असेल असं समजूया. ठीक आहे. ओके. माय फर्स्ट क्वेश्चन बघा समोर. लाईन ए बी हे पाठीमागं व्हीपी आहे. बघताय सर्वजण? लाईन ए बी ही व्हीपी ला पॅरलल आहे. येस ऑर नो? सो विल इट शो ट्रू लेंथ इन द Yes, sir. फ्रंट व्ह्यू? Yes, sir. Yes, sir. ए बी ही लाईन व्हीपी ला पॅरलल आहे त्यामुळे ती फ्रंट व्ह्यू मध्ये ट्रू लेंथ दाखवेल. बरोबर आहे? Yes. ओके. सेकंड, पी क्यू ही लाईन सध्या व्हीपी ला पॅरलल आहे. वन्स अगेन पी क्यू ही लाईन सुद्धा व्हीपी ला पॅरलल आहे का नाही? त्यामुळे Yes, ती sir. सुद्धा ट्रू लेंथ Yes, दाखवते. म्हणजे सध्याच्या सिच्युएशन मध्ये दोन्ही लाईन आपल्याला ट्रू लेंथ दाखवत आहेत. येस ऑर नो? Yes. Yes, sir. त्यामुळं हा अँगल 90 डिग्री आपल्याला दिसतोय. पहिला मुद्दा क्लिअर आहे? Yes. स्टेटमेंट जे सांगतोय ते वेगळं सांगतोय हे मला पण माहिती आहे. बरोबर आहे. पण सध्या जे मी सांगतोय ते तुम्हाला समजतंय का? बघा, ए बी इज पॅरलल टू व्ही पी. ठीक आहे. अँड पी क्यू इज ऑल्सो पॅरलल टू व्ही पी. बरोबर आहे. देअरफॉर as both the lines are showing true length you can see the angle of 90 degrees. तर ही युनिव्हर्सल प्रॉपर्टी आहे, ती सर्व लाईनला ऍप्लिकेबल आहे. अँगल 90 असू द्या अगर नसू द्या. परपेंडिक्युलर लाईनसाठी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बघा. आता हा जो सेट स्क्वेअर आहे हा मी असा इन्क्लाइन करतो. समजतंय? तर प्रोफाईल लाईन हा आपण कन्सेप्ट शिकलाय. बरोबर आहे का? येस ऑर नो? प्रोफाईल लाईन आठवते ना? हा हायपोटेनस असा इन्क्लाइंड आहे तरी पण त्याचा फ्रंट व्ह्यू कसा दिसतोय? ऍज अ व्हर्टिकल लाईन. येस ऑर नो? आठवतंय का? Yes, sir. काय सांगतोय बघा. हा हायपोटेनस आहे, हा असा व्हीपी ला इन्क्लाइंड आहे. बरोबर ना? ऍज अ प्रोफाईल लाईन आहे. तरी सुद्धा त्याचा फ्रंट व्ह्यू तुम्हाला कसा दिसतोय? ऍज अ व्हर्टिकल लाईन. आठवतंय? Yes. ओके. आता बघा, ही जी बिगर लाईन आहे ए बी ही पॅरलल टू व्हीपी आहे. येस ऑर नो? Yes. Yes, sir. ए बी ही तुम्हाला ट्रू लेंथ दाखवते. क्लिअर? Yes, sir. ठीक आहे. म्हणजे ए बी चा फ्रंट व्ह्यू साधारण असा दिसेल तुम्हाला. समजतंय? Yes. आता पी क्यू जी आहे ती अशी प्रोफाईल लाईन आहे समजा. तर त्याचा फ्रंट व्ह्यू कसा दिसेल तुम्हाला? एवढाच दिसेल ना? Inclined Yes. असा दिसेल का नाही? पण तो Yes. फ्रंट व्ह्यू असा व्हर्टिकल दिसेल. येस ऑर नो? Yes, sir.
मगाशी मी Yes, sir. डेमॉन्स्ट्रेट केलं होतं बघा, हा हायपोटेनस ऍक्च्युली कशी आहे, इन्क्लाइंड लाईन आहे, समजताय ना? Yes, sir. पण त्याचा Yes, फ्रंट sir. व्ह्यू तुम्हाला कसा दिसतोय, Vertical. Vertical. व्हर्टिकल दिसतोय. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. तर या कंडिशन मध्ये बघा, एबीचा फ्रंट व्ह्यू जो आहे तो असं तुम्हाला हॉरिझॉन्टल दिसतोय, आणि पीकेचा फ्रंट व्ह्यू जो आहे, मी तुम्हाला वाटलं असं ते ऍडजस्ट करून दाखवतो. इथं लाईन पीक्यू आहे, समजताय ना? येस ऑर नो? Yes. Yes, Yes, sir. sir. आणि पेन म्हणजे त्याचा Yes, फ्रंट व्ह्यू sir. आहे असं समजा. पेन हा काय त्याचा फ्रंट व्ह्यू झाला का ऍडजस्ट बरोबर? Yes, sir. झालं मला वाटतं. Sir, screen दिसत नाहीये. स्क्रीन दिसते का सर्वांना? अदर्स? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. तिथे FY बीटेक म्हणून दिसत असेल, त्याला पिन करा तुम्ही. FY बीटेक असं नाव दिसत असेल, त्याला पिन करा म्हणजे स्क्रीन दिसेल तुम्हाला. ठीक आहे, पुन्हा एकदा पहा. तर इथं काय आहे, ही प्रोफाईल लाईन PQ आहे, हा पॉइंट P आहे, आणि हा पेन म्हणजे काय, त्याचा फ्रंट व्ह्यू आहे. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. त्यामुळे PQ ह्या लाईनचा फ्रंट व्ह्यू तुम्हाला असा व्हर्टिकलच दिसतोय. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. आणि AB जी लाईन इथं आहे त्याचा फ्रंट व्ह्यू कसा आहे, हॉरिझॉन्टल आहे. समजतंय? Yes, sir. Yes, sir. त्यामुळं जर म्हणजे बघा, दोन पैकी AB ट्रू लेंथ दाखवते, PQ हे ऍपरंट लेंथ दाखवते, तरी सुद्धा तुम्हाला इथं दिसणारा अँगल किती असणार आहे, इथे 90 दिसणारा degree. अँगल किती आहे, 90च आहे. 90 degree. ठीक आहे, सगळ्या गोष्टी सोडून द्या, फ्रंट व्ह्यू वगैरे. इथं दिसणारा जो अँगल आहे सध्या तुम्हाला, हा एक्झॅक्टली 90 आहे का, लेस दॅन 90 का मोर दॅन 90 आहे? Exactly. हा एक्झॅक्टली 90 आहे, बरोबर. एवढं तर लक्षात येतं ना, आधीच्या सगळ्या गोष्टी विसरून जावा. हा ऍक्च्युली एक्झॅक्टली 90 दिसतो, बरोबर आहे ना? मग या Yes, sir. कंडिशन मध्ये बघा, तुम्हाला AB ट्रू लेंथ दाखवते, येस ऑर नो? Yes, sir. आणि PQ ही कसली लेंथ दाखवते, ऍपरंट. म्हणजे दोन पैकी कमीत कमी एक लाईन जर ट्रू लेंथ दाखवत असेल, तरी सुद्धा तुम्हाला 90चा अँगल दिसतो. इज दॅट क्लिअर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. बघा, ही पहिली प्रॉपर्टी समजली. व्हेन टू लाईन्स आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर, बघा, अँगल ऑफ 90 डिग्रीज इज सीन. हा 90 डिग्रीचा अँगल तुम्हाला दिसतोय कधी, व्हेन ऍटलिस्ट वन लाईन शोज ट्रू लेंथ. आता ऍटलिस्ट वन म्हणजे काय, दोघांनी जर ट्रू लेंथ दाखवली तर काय नुकसान आहे का? नाही, 90 डिग्रीचा अँगल दिसणारच आहे. पण जर PQ ने ऍपरंट लेंथ दाखवली तरी सुद्धा हा अँगल किती असेल, 90 असेल. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. पुन्हा एकदा सांगतोय, दोन्ही ट्रू लेंथ दाखवतात, 90चा अँगल 100% दिसेल. पण जर PQ ने ऍपरंट लेंथ दाखवली तरी सुद्धा हा अँगल तुम्हाला किती वाटतोय, 90 90च degrees. वाटतोय. इज इट क्लिअरली अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट. आता हे जे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स म्हणजे काय, PQ. पुन्हा एकदा मी स्क्रीन शेअर करतो. परपेंडिक्युलर डिस्टन्स म्हणजे कुठला डिस्टन्स आहे सांगा, PQ. समजतंय ना? तर सेकंड प्रॉपर्टी हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स विषयी सांगते आपल्याला. तर हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स तुम्हाला कुठे दिसणार आहे, Point view. तर गिवन लाईन AB न काय दाखवलं पाहिजे, पॉइंट व्ह्यू. इज दॅट क्लिअर? तर हे आपण समजावून घेऊया. ठीक आहे, तुम्हाला ट्रू लेंथ पाहिजे आता PQ ची. इज दॅट क्लिअर? ट्रू लेंथ कुणाची पाहिजे, PQ. PQ ची. मग जर तुम्हाला ही ट्रू लेंथ कोणत्या व्ह्यू मध्ये शुअर शॉट दिसेल, तर याचं उत्तर आहे Front. बॉटमच्या लाईनला काय नाव दिलं सांगा, AB. AB line. तर PQ ची ट्रू लेंथ तुम्हाला अशा व्ह्यू मध्ये दिसते, ज्या व्ह्यू मध्ये AB तुम्हाला काय दाखवते, Point view. Point view. पॉइंट व्ह्यू. आता ही PQ ची ट्रू लेंथ 100% असायला पाहिजे, कारण का Yes. इथं AB तुम्हाला कशी दिसते, Point. ऍज अ Point पॉइंट. view. सो हॅव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्टीज? Yes.
Yes, Yes, sir. Have you understood clearly? Yes, sir. Okay, so let us revise all the properties of parallel and perpendicular lines. ठीक आहे, सर्वांनी आता अनम्यूट करून ह्या प्रॉपर्टीज रीड करायच्या आहेत आणि त्याच्यानंतर त्या लिहून काढायच्या आहेत. लिहायसाठी मी तुम्हाला 5 ते 10 मिनिट देतोय. चालेल? आधी आपण रिवाइज करूया. शॅल वी स्टार्ट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. प्रॉपर्टीज ऑफ लाईन्स मध्ये कोणत्या कोणत्या प्रकारच्या लाईन्स पाहायच्यात? 4 प्रकारच्या लाईन पाहायच्यात. कोणत्या कोणत्या? Parallel lines, perpendicular lines, intersecting आणि skew lines बघायचं आणि शेवटी बघायचं अँगल बिटवीन टू लाईन्स. ठीक आहे, Angle between. त्यापैकी पहिला टाइप कोणता आहे? Parallel line. पॅरलल लाईन्स. सर्वांनी उत्तर द्या प्लीज. ओके, आय नीड मॅक्सिमम व्हॉइस नाव. जेवढा शक्य आहे तेवढा आवाज आला पाहिजे. बरोबर आहे? शिकतो असं वाटलं पाहिजे ना. अनम्यूट कोण कोण होतं माझं लक्ष आहे. पार्टिसिपंट लिस्ट माझ्या समोर आहे. शॅल वी स्टार्ट? Yes, sir. Yes, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ पॅरलल लाईन्स सर्वांनी मोठ्याने वाचा. घरात घाबरले पाहिजेत. जर झोपले असते तर झोपेतून उठले पाहिजेत. शॅल वी स्टार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. When two lines are Parallel. parallel to each other, All the views, namely front view, top view, auxiliary front view, and auxiliary top view. correct. When two lines are parallel to each other, they appear parallel in all views. That is in front view, top view, auxiliary front view, and auxiliary top view. ठीक है. Second property कशी असते? The distance between parallel lines. Parallel line. The distance between two parallel lines in the view where both the lines show their respective point views. Point views. पॉइंट व्यू हे करेक्शन केलेले आहे. तर दोन पॅरलल लाईन मधलं डिस्टन्स जर आपल्याला मिळवायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल? दोन्ही लाईनचा पॉइंट व्यू मिळवावा लागेल. इज दॅट क्लिअर? Yes, ऑफ दिस? ओके. अँड लास्ट स्टेटमेंट इज व्हेरी इझी. व्हॉट इज दॅट? If one of the line shows its true length, other line also shows true length. One line shows apparent length, line also shows apparent length. करेक्ट. Exactly. सोप्या भाषेत जर एक लाईन ट्रू लेंथ दाखवत असेल तर दुसरी पण ट्रू लेंथ दाखवणार. जर एक लाईन ऍपरंट लेंथ दाखवत असेल तर दुसरी लाईन सुद्धा काय दाखवणार आहे? ऍपरंट लेंथच दाखवणार आहे. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Okay. So these are the properties of parallel lines. पहिली property, they appear parallel in all the views. Second, if you want to see the distance between two parallel lines, obtain their point views. And third one, if one line shows true length, other also shows true length. If one line shows apparent length, other line also apparent length. If one line shows point view, other line also point view. सगळं क्लिअर आहे? हे विसरायचं नाही, याच्यावरती एमसीक्यू असणार आहेत. ठीक आहे. नेक्स्ट, वी हॅव अंडरस्टूड द प्रॉपर्टीज ऑफ परपेंडिक्युलर लाईन्स. तर परपेंडिक्युलर लाईन मध्ये आपण काय केलं? तर गिवन लाईन ए बी कन्सिडर केली. बरोबर आहे? Yes, sir. गिवन लाईन ए बी कन्सिडर केली आणि त्यानंतर काय घेतलं आपण? External point. परपेंडिक्युलर एक्सटर्नल पॉइंट पी घेतला आणि परपेंडिक्युलर डिस्टन्स म्हणजे काय घेतलं? पी क्यू. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. त्याच्यामध्ये आपल्याला काय समजलं? तर ऍटलिस्ट एका लाईनने तुम्हाला ट्रू लेंथ दाखवली पाहिजे. ठीक आहे, म्हणजे समजा ए बी ही ट्रू लेंथ असेल आणि पी क्यू, याला आपण पी म्हणलं ना, पी क्यू ही जर ऍपरंट लेंथ असेल तरी सुद्धा तुम्हाला 90 डिग्रीचा अँगल दिसतो. फर्स्ट प्रॉपर्टी अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. 90 डिग्रीचा अँगल पाहायचा असेल तर गिवन लाईन ए बी न काय दाखवली पाहिजे? ट्रू लेंथ. समजतंय? हे अपरंट लेंथ असली तरी चालेल, तरी सुद्धा अँगल ऑफ 90 डिग्री दिसतो. आणि नंतर काय सांगितलं? Perpendicular distance is seen in the ओके, view. आय चेक युअर इमॅजिनेशन. दोन्ही मधलं जर तुम्हाला परपेंडिक्युलर डिस्टन्स पाहायचं असेल म्हणजेच काय हो? तर पी क्यू ची ट्रू लेंथ. तुम्ही काय करा, हे जे एरोज आहेत या दिशेने पाहता असं इमॅजिन करा. कॅन यू इमॅजिन दिस? तुम्ही इथून ज्यावेळी पाहता त्यावेळी ए बी तुम्हाला कशी दिसेल? ऍज अ पॉइंट दिसेल ना. Yes. म्हणजे ए आणि बी असे एकाच ठिकाणी आहेत असं वाटेल. येस ऑर नो? ज्यावेळी तुम्ही इकडून पाहता रे ऑफ लाईट असं पी वरती टाकताय त्यावेळी इथं पी ची इमेज दिसेल. येस ऑर नो?
Yes, sir. Yes. आणि क्यू कुठं असेल हो? On AB line On point. point. Perfect, perfect, perfect. I am really happy. ठीक आहे. You have got imagination better than my expectation. Thank you very much. तर जिथं ए आणि बी आहेत, कारण तुम्ही इथून पाहता, लक्षात येते ना? Yes. Yes, sir. त्यामुळं ए, बी आणि क्यू हे तिघही एकाच ठिकाणी आहेत असं तुम्हाला वाटेल. म्हणजेच आता जर मी ए बी ही लाईन विसरून गेलो, जी ए बी हे पॉइंट बी आहे, तर हे जे आत्ता ड्रॉ केली याला मी लाईन पी क्यू म्हणू शकतो का? Yes. ऑफकोर्स म्हणू शकतो. आणि ही काय असणार आहे? ऑफकोर्स True length. ट्रू लेंथ असणार आहे, कारण तुम्ही एक्झॅक्टली समोरून पाहताय. इज इट क्लिअरली अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, हे sir. जर तुम्हाला समजत असेल तर डेमॉन्स्ट्रेशनची गरज नाही. ओके, सो रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ परपेंडिक्युलर लाईन्स. व्हेन टू लाईन्स आर Perpendicular. Perpendicular to each other, 90 degrees where where at at least least one one of the line line shows shows true length. It shows the true 90 length. डिग्रीचा अँगल पाहायचा असेल तर कमीत कमी एका लाईनला म्हणजेच गिवन लाईनला ट्रू लेंथ दाखवली पाहिजे. आणि सेकंड प्रॉपर्टी, जर हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स पाहायचं असेल, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स म्हणजेच काय? तर ट्रू लेंथ ऑफ पी क्यू. तर ते कुठं दिसेल? जिथं ए बी हा पॉइंट बी असतो. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक आहे. तर आता मी तुम्हाला 10 मिनिट देतो. हे सर्व प्रॉपर्टीज लिहून काढा आणि व्यवस्थित एकदा इमॅजिन करा. दोन्ही गोष्टीसाठी मी तुम्हाला डेमॉन्स्ट्रेशन काय दिलं सांगा? पहिल्यांदा डेमॉन्स्ट्रेशन दिलं नोटबुकचं, जे कंपल्सरी तुमच्याजवळ असायला पाहिजे. Yes. आणि दुसरं डेमॉन्स्ट्रेशन दिलेलं आहे सेट Set स्क्वेअरचं, square. जे तुमच्याजवळ आहे असं गृहीत आहे. सो रिवाइज ऑल द प्रॉपर्टीज. मी तुमचा अटेंडन्स घेतोय अँड विल एंड ॲट 2:30. 5-6 मिनिटं राहिलेत. आता पुढचं पॉईंट डेमॉन्स्ट्रेट करणं शक्य नाही किंवा शिकवणं पण शक्य नाही. आपलं शेवटचं लेक्चर असेल 4:45 ते 4:45. ठीक आहे, त्याला आपण अजून काय तर डेमॉन्स्ट्रेशन पाहूया. ठीक आहे, सो आय विल टेक अटेंडन्स. तर सर्वांनी काय करायचं सांगा? ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आता लिहिलेल्या आहेत त्या रिराईट करा आणि पुन्हा एकदा समजावून घ्या. ओके, Yes, yes, sir. sir. start writing the properties and with the help of your own demonstration try to understand the properties.